राजा राम तुम्हारी जय जय हो। राजा राम तुम्हारी जय जय हो। राधे श्याम 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 तुम्हारी जय जय हो। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 राजा राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हनुमान तुम्हारी जय जय हो। 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 गुरुदेव 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 तुम्हारी जय जय हो। हनुमान तुम्हारी जय जय हो। हनुमान तुम्हारी जय जय हो। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 सीता राम तुम्हारी जय जय हो। 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 श्रीमद् भागवत करू आरती। राधा कृष्णनी सेवा वाला। श्रीमद् भागवत करू आरती। राधा कृष्णनी सेवा। मुकुट पीतांबर धारी। मोर राधाना पतिये वाला। राधाना पतिये। श्रीमद्
ભાગવત કરું આરતી રાધા કૃષ્ણની સેવા શ્રીમદ ભાગવત કરું આરતી રાધા કૃષ્ણની સેવા ગોપી જનના નાથ પ્રભુ છે ગોપી જનનાથ પ્રભુ છો વારી વારી દર્શન દેવા વાલા દર્શન દેવા શ્રીમદ ભાગવત છે સુખકારી શ્રીમદ ભાગવત છે સુખકારી કરુણિસ વિનયની સેવા કરુણિસ વિનયની સેવા શ્રીમદ ભાગવત કરો આરતી રાધા કૃષ્ણની સેવા શ્રીમદ ભાગવત કરું આરતી રાધા કૃષ્ણની સેવા कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे नमामि सहितं नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेव बोले ना पाप नाश थाय वासुदेव बोले ना पाप नाश काय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव बोले ना पितृ स्वर्गे जाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय 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 हरि वासुदेवाय 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 हरि वासुदेवाय हेलो हेलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री सरस्वती नमः
સદા પરિભવમ તમભીષ્ટદોહમ તીર્થાસ્પદમ શિવવિરિંચનુતમ શરણ્યમ પુત્યાર્તિહં વ્રણતપા લભવાબ્ધિપોતમ વંદે મા પુરુષસે ચરણારવિંદમ વંશી વિભૂષિતકરાન નવનીરદાબા પીતાંબરા તરુણબિંબ બપલાદરોષ્ટ પુણેન્દુસુંદરમુખા અરવિંદનેત્રા કૃષ્ણાત પરમ કિમતિ તત્ ત્વમહં ન જામિ કૃષ્ણત્વદીય પદપંકજપંજરાંદે અદ્યૈવ મે વિશતુ માં ન સરાજહંસ પ્રાણપ્રયાણ સમયે કપવાદપિત્તે કંઠાવર્ધન વિભો સ્મરણમ કુટસ્થે હરે રામ 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 હરે 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 રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી જય करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पद्मस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा पितचित्तवृत्ति तदियादिकं मोहवसारभोज गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवदो गदं वा सर्वे मिलिप्या समव्याप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् इदमेव धर्मम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपे नामानि विष्णु प्रवदन्ति मृत्या तेने सितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे स्वदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश
ગોપાલ ગોવર્ધનનાદ વિષ્ણુ હવે પીબસ્વામૃતમેત દેવા ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતે ગોવિંદ દામોદર માધવેદે ગોવિંદ દામોદર માધવેતે ગોવિંદ દામોદર માધવેતે ગોવિંદ દામોદર માધવેતે ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો 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 રાધા રમન હરિ ગોવિંદ બોલો રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો હરે રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો દ્વારિકા કો નાથ ભજો ગોવિંદ બોલો દ્વારિકા કો નાથ ભજો ગોવિંદ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો હરે રામ 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 હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે બોલી ગજાનન ગણપતિ મહારાજ કી જય ભાગવત ભગવાન કી જય નરસિંહ ભગવાન કી રામચંદ્ર ભગવાન કી બાલકૃષ્ણ ભગવાન કી જય શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ ચતુર્થ દિવસની આપણે કથા શ્રવણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. મંગલમય આજે વિશેષ કરી બધા અવતારોની કથા આવશે, જેમાં સૌ પ્રથમ હરિ અવતાર, કચ્છપ અવતાર, ધન્વંતરી અવતાર, મોહિની અવતાર, વામન અવતાર, પછી મત્સ્ય અવતાર અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એવા રામચંદ્ર પ્રભુના ચતુર્વિવાહાત્મક અવતાર અને પછી આપણે કૃષ્ણ જન્મ અને નન મહોત્સવ
એ બધી કથાઓનો ક્રમ આજે હશે. ગઈકાલે આપણે નરસિંહ અવતારની કથા શ્રવણ કરીને ત્યાં વિશ્રાંતિ લીધી હતી. માનવીને પરમ તત્વ સમજાય. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે હું આ મૂર્તિ પૂજામાં માનતો નથી, આ મંત્ર જાપમાં માનતો નથી. એને પ્રતીત કરાવવા માટે જળ ચેતનની અંદર હું રહેલો છું. નહીં તો આપણે કઈ મૂર્તિમાં તો બ્રાહ્મણો પૂજા કરતા હોય, મંત્ર દ્વારા મંત્ર આધીન ભગવાનનું આહ્વાન કરતા હોય, એની અંદર જ હું છું. એવું નથી. આજ ભગવાને પ્રતીતિ કરાવી કે જળ ચેતનની અંદર થાંભલો ફાટે અને એમાંથી પણ હું પ્રગટ થઈ શકું. એ હું છું. ઈશ્વરે પોતાના સ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યા અને જેનો આ મંગલ સંકલ્પ એવા આપણા યજમાન લાલજીભાઈ નાનજીભાઈ ચુડાસમા, સુનંદાબેન લાલજીભાઈ ચુડાસમા, દીપ્તિબેન પંકજભાઈ ચુડાસમા અને ઉદય અને શ્રેયા, એમના મનોરથથી આપણે અહીંયા કથા સાંભળી રહ્યા છે. ચતુર્થ દિવસ, આનંદનો દિવસ. પ્રભુજીની પ્રહલાદજીએ વંદના કરી. બ્રહ્માદય સુરગણા મુનયો પ્રસિદ્ધા સત્વૈ કથા નમતયો વચસામ પ્રવાહે નારાધિપમ પુરુગણા રઘુનાથ વિપ્રુ કિમ તોસ્તુમર હતિ સમય હરિરુગ્ર જાતે. સ્તુતિ કરી. અને એ સમયે ત્યાં બ્રહ્માજી, મહાદેવજી બધા વિદ્યમાન હતા. અને કૃપા કોના ઉપર ઉતરી? દૈત્યના દીકરા ઉપર. પ્રહલાદજી કબૂલાત કરે છે કે હું ઉગ્ર જાતિમાં જન્મેલો હતો, પણ પ્રભુની કૃપા માટે કોઈ જાતિ માન્ય નથી રાખતી. પ્રભુની કૃપા તો જળ ચેતન ઉપર પણ ઉતરે. પ્રહલાદજી કહે છે આ એક જ્ઞાન તો થયું. પ્રભુની કૃપા માટે કોઈ નિરાધાર નિસાધન નથી. અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરવા માટે ખાલી ભક્તિ જોઈ. એકાધિકાર પણ નથી કે આજ માણસ ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે. નરસિંહ ભગવાને પ્રહલાદજીને કીધું, માંગ, આજ હું તારા ઉપર પ્રસન્ન થયો છું. તને જે ઈચ્છા હોય એ તું માગીને. માગવાનું કીધું ત્યારે પ્રહલાદે ખાલી બે હાથ જોડ્યા કે પ્રભુ, કોઈ વાર ભક્તને આવો લોભ ના આપતા કે તું માગી લે. ભક્ત ભક્તિ કરે, એનો બદલો માગે તો એ ભક્ત સાનો? ભક્ત નિષ્કામ હોય, એને કોઈ બદલાની અપેક્ષા ના હોય. ઘણા લોકો ઠાકોરજીની સેવા કરે, લાડ લડાવે, પ્રભુને સન્મુખ અનેક વ્રતો કરે, અનેક પૂજાઓ કરે, પણ જે દિવસે એના માથે મુશ્કેલીનો પહાડ આવે, મુશ્કેલી આવે, ત્યારે ભગવાનની સામે ઝઘડો કરતા હોય કે નાથ,
મેં તારી આટલી બધી સેવા કરી, આટલી બધી પૂજા કરી, અને આજ મારા ઉપર જ આવું તમે કષ્ટ આપ્યું. પ્રહલાદજીએ કીધું, આપે મને ઘણું આપ્યું છે પ્રભુ. બોલવા માટે વાણી આપી, શ્રવણ કરવા માટે કાન આપ્યા, દર્શન કરવા માટે નેત્રો આપ્યા. હવે દેવામાં શું તમે બાકી રાખ્યું છે? મને કંઈ નથી જોતું. મને ખાલી એક જ વસ્તુ, આપના ચરણોની ગતિ આપો. નરસિંહ ભગવાને પ્રહલાદજીને સાથે બાળક જેવી વાત કરી. પ્રભુને પૂછ્યું, તમારી અને અમારી વચ્ચે મોટું કોણ? ત્યારે પ્રહલાદજી બોલ્યા, હે હરિ, આપ જ મોટા હો ને, આપથી મોટા થોડા અમે કોઈ થઈ શકીએ, અને અમે થાય પણ નહીં. ત્યારે ભગવાન કહે છે, તો હું કહું છું તું કઈ માગી લે. તો કહે છે, તમે જે પિતાનો વધ કર્યો, હે ઈશ્વર, એને તમે તમારા ભક્ત બનાવો, એને તમે મુક્તિના અધિકારી બનાવો. અને હે ઈશ્વર, એ સદૈવ આપનું ગુણગાન ગાય, સદૈવ આપના ચરણારવિંદની સેવા કરે, આપનાથી કોઈ દી વિમુક્ત ના થાય એવી કૃપા કરો. ત્યારે નરસિંહ ભગવાન બહુ પ્રસન્ન થયા અને આશીર્વાદ આપ્યા. પ્રહલાદજીને સુંદર જવાબ આપ્યો, અરે દીકરા, તારા જેવો ભક્ત જેના ઘરે જન્મ્યો હોય, જેના ઘરની અંદર હોય, એ આખું કુલ તરી જાય. એક બે પેઢી શું 71 પેઢી એની તરી જાય. તારા જેવો ભક્ત જેના ઘરમાં જન્મ લઈને આવે. આ બધી કથા રાજસુ યજ્ઞના મંડપમાં દેવર્ષિ નારદ યુધિષ્ઠિર મહારાજને સંભળાવી રહ્યા હતા. અને એ જ બધી કથાઓ સુખદેવજી મહારાજ ગંગાના કિનારા ઉપર પરીક્ષિત મહારાજને સંભળાવી રહ્યા છે. પછી સદાચાર ના નિર્ણય, ધર્મોની વાતો કરતા કરતા સુખદેવજી મન્વંતરોની કથા નો પ્રારંભ કરી રહ્યા છે. પરીક્ષિત, આપ સુધી કથા સંભળાવ્યા પછી પરીક્ષિત સુખદેવજીને કહે છે, વિનંતી કરે છે કે હે ગુરુદેવ, હે મહારાજ, હવે મને મન્વંતરોની કથા સંભળાવો. અને મન્વંતરોની કથામાં પણ મુખ્ય મન્વંતરોની લીલા સંભળાવો. સુખદેવજી પણ સાવધાન વક્તા છે. એને પણ ખબર છે કે આટલા દીમાં આ થવાનું છે. બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો, હે રાજા, મૃત્યુને આરે હવે 4 જ દિવસ બાકી, 3 જ દિવસ બાકી, ત્યારે હું તારી સામે કોઈ આડી અવડી કથાઓ નહીં કરું. જે મન્વંતરોમાં ભગવાને લીલાઓ કરી, જે મન્વંતર એ સમયે હોય અને જેમાં ભગવાને જે લીલા કરી, એની જ હું તારી સન્મુખ કથા કરીશ. મનુ બદલાય, મનુનું અંતર થાય, એને આપણે મન્વંતર કહીએ. પછી એના નિયમો, એમના સપ્તઋષિઓ બદલાય, ઇન્દ્ર બદલાય, એ સમયથી વ્યવસ્થા બદલાય. પછી પૃથ્વી ઉપરનો જે સમય, એનો ઓળખવાનો ક્રમ બદલાયો. પૃથ્વી ઉપર જ્યારે જ્યારે કોઈ મહાન પુરુષ જન્મ લઈને આવ્યા, અત્યારે જે આપણે જે રીતે ઈસવીસન 2025 2026 બોલીએ છીએ, તો ઈસવીસન યાની ઈસુ. પછી આપણે જ્યારે વલ્લભાત 529, તો વલ્લભ નો પ્રાદુર્ભાવ થયો એને આટલા વર્ષો થયા.
સમય પુરાણોની અંદર મન્વંતરો દ્વારા સમય ઓળખાવામાં આવ્યો. આપણા લોકોનું નવું વર્ષ હમણાં 1 મહિના પછી આવશે. કયો? તો ચૈત્ર માસ પ્રતિપદા સનાતની હિન્દુ માત્રનું જે નવું વર્ષ કહી એ ચૈત્ર મહિનાથી ચાલુ થાય. હમણાં આપણે જે નવું વર્ષ મનાવ્યું એ ભલે આપણે અત્યારે લૌકિકમાં રહી છીએ, આમાં ઈસવીસનની અંદર તો આપણે મનાવીએ 31. પણ નૂતન વર્ષ એટલે કયું? ચૈત્ર મહિનો પ્રથમા તિથિ. અને ચૈત્ર મહિનાની અંદર જોશો તો બધાના ઘરમાં નવી આવક થતી હોય. ખેડૂત હોય એને પણ ખેતરમાંથી આમદની થતી હોય. પછી જે આ પ્રકૃતિ છે એ ચારે તરફ આમ વસંત એકદમ ખીલી હોય. પછી બીજી વસ્તુ, ત્યારે ગુપ્ત નવરાત્રી હોય. નવરાત્રીનો પહેલો દિવસ એ આપણા પહેલું વર્ષનો પહેલો દિવસ, જેને આપણે ચૈત્રી નવરાત્રી કહીએ. અને આપણા છોકરા છોકરી જે ભણે છે એનું પણ નવું વર્ષ જોવો તો ચૈત્ર પછી વૈશાખમાં જ્યારે મે મહિનો આવે અને ત્યારે જ આપણે એને નવા વર્ષમાં પ્રવેશ કરાવીએ છીએ. એપ્રિલનો જે CBSE માં ભલે ભણતો હોય પણ એ 15મી 20મી તારીખની આજુબાજુ જ્યારે આ ચૈત્ર મહિનાનો પહેલો દિવસ હોય ત્યારે જ એનું નવા વર્ષનો પ્રારંભ થાય. આ તો આપણે લોકો આંધળી સંસ્કૃતિ પાછળ દોડીએ છીએ અને નવું વર્ષ આપણે આ ડિસેમ્બર 1 જાન્યુઆરીને માનીએ છીએ. આપણું નવું વર્ષ એટલે કયું? ચૈત્ર સુદ પ્રતિપદા, જેને આપણે ચૈત્ર મહિનો કહીએ. અને એ સમયમાં જોશો તો એટલું ધર્મ ધ્યાન, ક્યાંક કથાઓ ચાલુ હોય, કોઈ નવરાત્રિના અનુષ્ઠાનો થતા હોય, આપણા છોકરા છોકરી નવી જગ્યાએ ભણવા માટે એડમિશનનું કરતા હોય, નવી આમદની આવતી હોય ઘરની અંદર. અને આપણી સરકાર પણ જુઓ, એનું પણ નવું વર્ષ આપણે એપ્રિલ મહિનાથી જ આવે. માર્ચ મહિનો પૂર્ણ થાય અને નવું વર્ષ જે હિસાબ કિતાબનું આપણું ઇન્કમ ટેક્સ આદિનું વર્ષ એ પણ એ જ ઓલાથી. આ તો આપણે લોકો આંધળી સંસ્કૃતિ પાછળ દોટ માગીએ છીએ. પુરાણોમાં મન્વંતરોની કથા, જ્યારે સત્કર્મ કરતા હો ત્યારે શાસ્ત્રીજી તમને જ્યારે સવારે સંકલ્પ કરાવતા હોય ત્યારે સંસ્કૃતની અંદર આખું કેલેન્ડર તમારી સામે બોલી જતા હોય. તમને જ્યારે એમ કે 3 વાર વિષ્ણુ ભગવાનનું નામ લ્યો, હવે આ કેલેન્ડર એક જ ખાલી જે પાઠશાળામાં ભણેલા વિદ્વાન બ્રાહ્મણો એ જ ખાલી બોલે છે. અને એ ડેઈલી કે આ કયો મન્વંતર ચાલે છે, કયો દિવસ કે કઈ તિથિ છે, કયું નક્ષત્ર છે, કયો યોગ છે, આજની કઈ રાશિ છે, આખું પત્રક બોલી જાય છે. પાછું પરીક્ષિત પૂછે છે, સુખદેવજી મહારાજ રાજા, હવે હું તારી સામે આડી અવડી વાતો નહીં કરું. સાધુ એસા ચાહીએ જેસા સુપ શોભાય, સાર સાર કો ગ્રહી રહે થોથા દે ઉડાય. સાધુ અને સુપરું આપણા ઘરમાં જે આપણે અનાજ સાફ કરવા માટેનું હોય, બેયનો એક જ સ્વભાવ. સુપડું પણ એની જગ્યાએ હોય ત્યારે શું કરે? ધાન હોય, ઘઉં કે આપણે આમ સાફ કરતા હોય તો એ આમ અંદરની સાઈડ આવે અને જે થોથા હોય આમ બહાર ઉઠતા જાય. નકામી વાતો તરફ, નકામી વસ્તુ તરફ નજર ન કરવી. સુખદેવજી આજે મન્વંતરોની કથા ગાઈ રહ્યા છે. અવતારો થયા, જે જે ભગવાને લીલા કરી એ પ્રભુના ગુણગાન હું તારી સન્મુખ ગાઈશ. મન્વંતરની જે કથા નો પ્રારંભ કર્યો, સુખદેવજીએ નાની એવી એક કથા કહી. જેમ દાદીમા એના દીકરાને કથા સંભળાવતા હોય કે સામાન્ય આમ રાતે સૂતા પહેલા જે આપણે વાર્તા સંભળાવીએ દીકરાને કે હે દીકરા, એક ગામ હતું,
એમાં એક ગુરુબાપા હતા. એમ કરીને આમ ચાલુ કરે દાદી પોતાના દીકરાને સમજાવવાનું. આ સુખદેવજી મહારાજ પણ એમ જ કહે છે કે એક આસી ગિરિવરો રાજા, એક તિકટા નામ નો એક પર્વત હતો. એના તન શિખરો હતા, સુશોભિત હતા. સૂર્યનારાયણનો જ્યારે ઉદય થતો અને સૂર્યનો પ્રકાશ જ્યારે એના ઉપર પડતો ત્યારે કેવા લાગતા? એક સફેદ રંગનું જે ચાંદી જેવું લાગતું, બીજું પીળા રંગનું શિખર જે સુવર્ણ યાની સોના જેવું લાગતું, અને ત્રીજું લાલ રંગનું શિખર જે તાંબા જેવું લાગતું. સુંદર મજાના શિખરો થી શોભાતો એ પર્વત, વચમાં સુંદર મજાનું સરોવર. એ જે બધા વન પ્રદેશમાં રહેતા જો પ્રાણીઓ હતા એ અહીંયા આવી જલપાન કરતા. એક દિવસની વાત, ગજેન્દ્ર નામનો હાથી સપરિવાર એ તરફથી આમ પ્રસ્થાન યાની ત્યાંથી નીકળ્યો. એના જલથી ભરેલું સરોવર જોયું. એની અંદર એ પ્રવેશ કરે છે અને પરિવાર સાથે હતો અને સ્નાન કરવામાં એટલો મદમસ્ત હતો. એ મધ્યમાં ગયો હતો, પોતાની સૂંઢથી આમ જલ છાંટતો જાય, પોતાના બચ્ચાઓ હતા એમના ઉપર, પોતાના પરિવાર વાળા ઉપર એકદમ આનંદથી કિલોલ કરી રહ્યો હતો. એની વચમાં જ એક જીવડ, જેને આપણે મગર કહી, મગરમચ્છ, એને એનો પગ પકડ્યો. પેલા તો આને એમ લાગે છે કે આ સામાન્ય ખાલી પગ ફસાણો લાગે છે, અને પેલી તરફ મગરને પણ થયું કે આ તો હાથીનો પગ. ગજેન્દ્ર પણ વિચારે કે આ પ્રાણીને ક્યાં ખબર છે, જલચરને આ કોનો પગ છે. એને અભિમાન હતું પોતાના શક્તિનું. આને ક્યાં ખબર છે કે આ કોનો પગ છે? આ પ્રદેશના સ્વામીનો પગ છે. અને મારા પગને પકડવાની હિંમત કરી છે. મગરને જ્યારે ખબર પડશે ત્યારે સામે આવીને વંદન કરશે. ગજેન્દ્ર હજી તો વિચારે છે, હવે હું બલપૂર્વક મારો પગ, પેલા તો જ્યારે પકડ્યો ત્યારે ગજેન્દ્ર આમ સામેથી દેતો હતો. એને એમ હતું હું આટલો શક્તિશાળી અને આ નાનું એવું પ્રાણી, આ ક્યાં મને પહોંચવાનું? શરૂઆતમાં તો પોતાનો પગ આમ સામેથી દેતો હતો, પછી એને એવું લાગ્યું કે આ હવે મને પકડી લીધો છે, એટલે આમ ધીરે ધીરે આમ ખેંચવા જાય, પણ પગ ખેંચી ન શકે. કારણ કે ઓલું જલચર પાણી, એની શક્તિ હંમેશા પાણીની અંદર સશક્ત હોય, અને આ તો પૃથ્વી ઉપર રહેનારું, એ જો જમીન ઉપર હોય તો હાથીને કોઈ પહોંચી ના શકે શક્તિમાં, પણ જલની અંદર એનો શક્તિ કઈ કામ ના આવે. મગરે બરોબર એનું બંધન પકડ્યું છે. એકવાર પ્રયત્ન કર્યો, બે વાર પ્રયત્ન કર્યા, 3 વાર પ્રયત્ન કર્યા. ત્યારે ગજેન્દ્ર પણ વિચારે છે આ કોઈ સશક્ત છે, આ એ મને પકડ્યો, આ પણ બળવાન લાગે છે. હવે જ ગજેન્દ્ર વ્યાકુલ થયો. શ્રમ બિંદુ જે નાહી રહ્યો હતો એની વચમાં એને પરસેવો વરવા લાગ્યો, અને ધીરે ધીરે આમ પોતાનો પગ આમ બહાર ખેંચાયેલું મગરનું મોઢું પણ બહાર બતાય. ત્યાં તો કિકિયારું પાડતી એની સાંડણીઓ, એની પરિવાર વાળા, એના છોકરાઓ એ ધીરે ધીરે કિનારે જ થવા લાગ્યા. આ એકલો બચ્યો. એ પણ વિચારે કે હાથણીઓ આદિ બધી સમજી ગઈ કે આજ મારો સ્વામી કોઈ તકલીફમાં છે, આજ આપણો સ્વામી કોઈ તકલીફમાં છે. બચ્ચાઓને પણ બહાર કાઢ્યા, અને પેલી તરફ સરોવરની વચ્ચોવચ ગજેન્દ્ર ફસાયેલો છે.
ઓલા લોકો બધા કિનારા ઉપરથી કિકિયારું પારે અને ગજેન્દ્ર મધ્યમાં એની સાથે પગ છોડાવવાના પ્રયત્નો કરે, પગ છૂટતા નથી. ગજેન્દ્ર ત્યારે વિચારે કે આ મારો પરિવાર, આ મારા છોકરા, આ મારા પરિવારના કોઈ મારી સાથે નથી. આજ જ્યારે હું આપત્તિમાં આવ્યો છું, મુશ્કેલીમાં આવ્યો છું, ત્યારે બધા કિનારે ચાલ્યા ગયા. આ કથા સાંભળતા સાંભળતા સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને સાવધાન કરે છે કે રાજા, આ સંસાર રૂપી જે સરોવર છે એની અંદર આ જે જીવાત્મા છે એ પણ એક ગજેન્દ્ર જ છે, અને આ જે સંસાર છે એ જ સરોવર છે. જ્યારે સરોવર આ સંસારમાં જીવ ફસાય છે, જ્યારે આપત્તિમાં આવે છે, ત્યારે કોઈ એના સગા વાલા કોઈ એને કામ નથી આવતા. આનંદ હોય ત્યારે બધા સાથે હોય, અને જ્યારે આપત્તિ આવે ત્યારે કોઈ સાથ નથી દેતું. સારા દિવસો હોય તો સૌ એમ કે અમે આપના, અમે આપના, અને એનું જ્યારે સમય બદલ્યો હોય અને આપણે એને કહી ભાઈ, તો કે કોણ આપ? પેલા કે આપણે આપણા, અમે બધા, આપણે બધા એક જ છીએ ને. એના એ માણસો સમય બદલે એટલે પાછા બદલી જાય. તમારું સુખ, તમારું દુઃખ. એટલે તો કહે છે ગુરુ ન સસ્યાત જનની ન સસ્યાત. જ્યારે સગા સંબંધીઓ ક્યાં સુધી તમારી સાથે, જ્યારે તમારા મસ્તક ઉપર જ્યારે મોત નથી આવતું ત્યાં સુધી તમારી સાથે છે. બાકી તો કહે છે ગુરુ ન સસ્યાત જનની ન સસ્યાત. ગુરુ હોય, માતા હોય, પિતા હોય, આપણા છોકરા છૈયા હોય, કોઈ સાથે નથી. માથા ઉપર મોત ન હોય ત્યાં સુધી બધા સંબંધ, બાકી નહીં. આજે ગજેન્દ્ર વિચારે આ ભયમાંથી છૂટવા માટે મારે હવે કોનો આશરો લેવો? નકામો બેઠો છું, હવે મારે જ મારા માટે પ્રયત્ન કરવા જોશે. બલ શક્તિ એકઠા કરે, પોતાનો પગ આમ ઘસડતો આમ કિનારા ઉપર લઈ આવે, ત્યાં ઓલો જૂડ પાછો પોતાની શક્તિ દ્વારા એને અંદર ખેંચે. મગર તો પાણી માં રહેવા વાળો, એની શક્તિ તો અકબંધ રહી. ત્યારે આજ ગજેન્દ્રના મુખમાંથી થયું, હે ઈશ્વર, આજ હું એવો સાપડાણો છું, હું આપના સિવાય કોઈ મારું નથી. બોલો. પછી એને વિચાર આવ્યો કે આજે અનાયાસ જીવનમાં કોઈ દી મેં પ્રભુને યાદ નતા કર્યા, હરિને યાદ નતા કર્યા, અને આજ અનાયાસ આવી ગયા. જ્યારે જ્યારે આપત્તિ આવે, મુશ્કેલી આવે, ત્યારે ત્યારે ઈશ્વર યાદ આવે, આપોઆપ યાદ આવે. કુંતામાં આખી જિંદગી દુઃખ ભોગવ્યું. છેલ્લે જ્યારે ભગવાન વિદાય લઈ રહ્યા હતા ત્યારે પણ એક જ કીધું, વિપદો નેવ વિપદઃ સંપદો નેવ સંપદઃ. વિપદ સ્મરણમ વિષ્ણુ સંપન્ન નારાયણ સ્મૃતિ. હે હરિ, અમને દુઃખ આપો. જીવનમાં જ્યારે જ્યારે કષ્ટ દુઃખ હોય તો જ માનવી હરિને યાદ કરશે. બાકી બધું હોય ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ પણ નથી કરતા. ઈશ્વરે એના અહંકાર ઉપર નિયંત્રણ મૂકવા માટે આપત્તિ રૂપી અંકુશ રાખ્યું છે. ભગવત ભક્તો જાણે છે અંકુશને યોગ્ય રીતે કેમ હલાવવું. હરિચિંતન, હરિભજન, એના દ્વારા આજ એના મુખમાંથી પણ શબ્દો સર્યા છે. કવિએ પણ ગાયું, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद हे
गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। 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 सिंधु बीच बसत ग्राह चरण पखारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण पखारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण पखारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण बचारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। 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 नाक कान डूबत लागे कृष्ण को पुकारे। नाग कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो द्वारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर गयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारे। शंख चक्र गदा गरुड़ लई सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 सूर कहे श्याम सुनो आसरो तिहारो। 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 अब की पैर पार करो नंद के दुलारे। अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। अब की पैर पार करो नंद के दुलारे। अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। આ તરફ એને ભગવાનને યાદ કર્યા અને કાળનો ભય કેવો જેવા એને ભગવાનને યાદ કર્યા ત્યાં તો આકાશ મંડળની અંદર ભગવાન ત્યાં તો હા કહેતા હજી તો ભગવાન વિચારે કે હું ત્યાં પહોંચું પોતાના ગરુડ ઉપર બેસવા જાય ત્યાં તો એ પણ સમજી ગયા ત્યાં તો કવિએ પણ ગાયું છે હા કહેતા વૈકુંઠમાં થી કહેતા ગજપાસ અંતર્યામી ભગવાન તો એના જે પાર્ષદો છે એ પણ એના અંતર્યામી એને ખબર પડી જાય કે અત્યારે હરિને ક્યાં પધારવું છે હજી ઓલા કેવા જાય ત્યાં તો ભગવાન હજી બિરાજ્યા ત્યાં તો એને ગજની પાસે લાવ્યા દુઃખમ કષ્ટમ હરતી ઇતિ હરિ ભક્તોનું દુઃખ હરનારા કોઈ હોય તો એ હરિ મૃત્યુ પ્રધાવત ચરણ તમીમહી આજે ગજેન્દ્રએ જ્યારે પરમાત્માને સાદ પાડ્યો અને ભગવાન આવ્યા ભગવાન ગરુડ પર બિરાજી પધાર્યા ગજેન્દ્રની સામે જ્યારે હાજર થયા સામે ઉભા રહ્યા ત્યારે પ્રભુના દર્શન કરતા